My dear students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start my mother at 66, part number 6, and today I discuss about the textual questions. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তোমালোকৰ আগত আজি মই এটা নতুন পাৰ্ট লৈ আহিছো পাৰ্টটো হল 6 নম্বৰ আৰু পাৰ্টটো লোৱা হৈছে মাই মাদাৰ এট 66 কবিতাটিৰ পৰা আৰু ইয়াত মই টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চন সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাবা এতিয়া আমি আহো মেন কোৱেশ্চন লৈ Number 1 question কি আছে What is the kind of pain and ache that the poet feels? What is the kind? কি ধৰণৰ কি আছিল of pain and ache? কি ধৰণৰ বিষ আছিল that the poet feels? কবিয়ে অনুভৱ কি ধৰণৰ বিষৰ কথা অনুভৱ কৰিছিল Answer. The poet sees the pale and corpse-like face of her mother. Poet কি কৰিছিল কবিয়ে কি চাইছিল পেল হেতা আৰু মৰহৰ নিচিনা মুখমণ্ডল তাৰ মাকৰ চাইছিল her old familiar pain and ache returns তাই বুলি ক'লে কবি সেই পুৰণি কি আহিছিল পৰিচিত পেইন মানে এই দুখ বা পেইনটো ঘূৰি আহিছিল perhaps যদিও she has entertained this fear since her childhood যদিও তাই এই দুখটো এই ভয়টো এই কেতিয়াৰ পৰা লৈ আহিছিল from childhood This is the fear of decay and death. এটো কিহৰ ভয় আছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ ভয় আছিল ক্ষয় হোৱা ডিকে মানে ক্ষয় হোৱা বা শেষ হোৱা বা মৃত্যুৰ ভয় আছিল টাইম or aging spares none. টাইম বা বয়সে কাকো এৰি নিদিয়ে they have not spared her mother. এই টাইম আৰু aging তার মাকো এৰা নাছিল so she feels the poet pain ache of aging separation and death গতিকে তাই কি অনুভৱ কৰিছিল কিহৰ বিষ বা দুখ অনুভৱ কৰিছিল বয়সৰ পৃথক হোৱা আৰু মৃত্যু কাৰ মৃত্যু তাৰ মাকৰ গতিকে এইখিনি বুজি পালা What is the question? Question আছিল What is the kind of pain and ache that the poet feels? Answer The poet sees the pale and corpse-like face of her mother. Her old familiar pain and ache returns. Perhaps she has entertained this fear since her childhood. This is the fear of decay and death. Time or aging spares none. They have not spared her mother, so she feels the pain and ache of aging, separation and death. বুজি পাইছা এইটো তোমালোকৰ আছিল 2014 এতিয়া আমি আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ Why are the young trees described as sprinting? Young tree বিলাকক কিয় sprinting বুলি মানে দৌৰি থকা বুলি কিয় বৰ্ণনা কৰা হৈছে Answer It is our common experience whenever we travel by a fast running vehicle the standing objects appear to be running fast It is our common experience to আমাৰ সাধাৰণ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো whenever we traveled by a fast running vehicle যেতিয়া আমি দ্ৰুত গতিৰে চলা বাহনত আমি ভ্ৰমণ কৰো ট্রাভেল মানে ভ্ৰমণ কৰো the standing objects appear to be running fast আৰু যিখিনি থিয় হৈ থকা বস্তু এইখিনি কি কৰে
ফাষ্ট ৰানিং ফাষ্ট মানে মুভ কৰি আছে বা দৌৰি থকা বুলি আমি অনুভৱ হয় হয়নে তোমালোকৰ নিশ্চয় হয় তোমালোকে যেতিয়া গাড়ী দি যাবা চাবা যেতিয়া গাড়ী দি যাবা যিবিলাক বস্তু থিয় হৈ থকা বস্তু ষ্টেণ্ডিং বস্তু আছে সেইখিনি কিন্তু দৌৰি থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হ'ব ওকে এইখিনি কথাই আমাৰ এই প্ৰশ্নটোত আলোচনা কৰিছিল The appearance of trees first running is described as sprinting. The appearance of trees first running. A trees first running to ইয়াত sprinting হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে গতিকে কোশ্চেনটো আৰু এবাৰ কৰি দিছো কোশ্চেন আনসাৰ খিনি Why are the young trees described as sprinting? Very good, very important question. তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে Answer: It is our common experience whenever we travel by a fast-running vehicle, the standing objects appear to be running fast. The appearance of trees fast running is described as sprinting. Now come to question number 3. In question number 3, what is asked? Why has the poet wrote in the image of the merry children smiling out of their homes? Why has the poet wrote the image of merry children? Hey, হর্ষোল্লাস করা childrenor smiling out their home. এই কথা বাকির দ্বারা কবি কোনটো চিত্র দেখাব বিচাৰিছে Answer হব the poet has brought in the image of the merry children smiling out of their homes to contrast the image of an inactive mother to enhance the poetic effect. তার মানে কি এই কোশ্চেনটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুঝি পাইছা চাইছা চন কিমান কিমান চনত আহিছে দিয়া আছে গতিকে কোশ্চেনটো খুবই দৰকাৰী তোমালোকে কিন্তু খুব ভালকৈ এটো পঢ়িব লাগিব ওকে টু দা পোয়েটিক ওকে কি কৈছে দা পোয়েট হ্যাজ ব্রট ইন দা ইমেজ অফ দা মেরি চিলড্রেন স্মাইলিং আউট অফ দেয়ার হোম এই কথাৰ দা স্মাইলিং আউট অফ দেয়ার হোম মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহাৰ কথাখিনিৰ দ্বাৰা মেৰি চিলড্ৰেনৰ এই কথাখিনিৰ দ্বাৰা কি বুজাব খুজিছে দা ইমেজ অফ এন ইনএক্টিভ মাদাৰ টু এনহান্স দেয়াৰ পোয়েটিক ইফেক্ট তেওঁৰ মাকৰ যে বয়স হৈছে সেই বয়সৰ কাৰণে যে ইনএক্টিভ হৈ গৈছে সেই কথাটো বুজাইছে দা ইমেজ অফ দা মেৰি চিলড্ৰেন কামিং আউট অফ দেয়ার হোমস এণ্ড forces the image of aging decay and passivity of mother as well as sorrowfulness of the poet এই যে যেনেকৈ লৰা ছোৱালী বিলাকে বাহিৰত খেলিবলৈ ওলাই আহিছে কিন্তু মাকৰ বয়স হোৱাৰ কাৰণে আৰু ক্ষয় হ'ব বা মাকে শেষ হ'ব তেওঁৰ পেছিভ হৈ গৈছে এক্টিভ নাই এতিয়া তেওঁৰ দেহাটো পেছিভ হৈ গৈছে সেই কাৰণে আৰু এই কথাখিনি এক কবি খুব sorrowful কৰিছে ওকে এতিয়া আমি আহো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আৰু এটা কোশ্চেন লৈ কোশ্চেনটো খুবেই দৰকাৰী তোমালোকৰ ওকে এই কোশ্চেনটো তোমালোকে পৰীক্ষাত হেৰি লেট উইন্টার্স মুন 2012 আৰু 2014 চনত আহিছে এটো কিমান চনত আহিছে 2012 আৰু 2014 চনত এটো কোশ্চেন আহিছে 12 আৰু 2014 ত আহিছে কোশ্চেনটো কি কৈছে Why was mother being compared to the late winter's moon? Very very important কিন্তু কোশ্চেনটো very very important পৰীক্ষাত আহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই এইটো 3 আৰু 4 নম্বৰ প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে দুটাৰ ভিতৰত এটা কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব Why was the mother being compared to the late winter's moon? Mother কিয় late winter moonৰ লগত তুলনা কৰাইছে এইটো কোশ্চেন আনসাৰ কিন্তু মই এই এক্সট্ৰা গত দিছো তাতেও পাবা the mother has been compared to the late winter moons motherক শীতকালৰ মুনৰ লগত কিয় তুলনা কৰাইছে because she is at the 66 and her face looks very pale
like that of a dead body. কি তেওঁৰ বয় কিমান হৈছে 66 হৈছে আৰু তাইৰ মুখমণ্ডলখন হেতা বৰণ হৈ গৈছে আৰু মৰা হোৱাৰ নিচিনা দেহটো হৈ গৈছে. She has already lost her youthful vigor and enthusiasm. তেওঁৰ যিটো যৌৱন কালৰ সেই সৌন্দৰ্য এইবিলাক হেৰাই গৈছে. She looks as pale as late winter's moon which lacks of brightness and strength. তাই কি দেখা গৈছে যে লেট উইন্টাৰ মুনে যেনেকৈ ব্ৰাইটনেছ আৰু ষ্ট্ৰেংথ হেৰাই ঠিক তেনেকুৱা দেখা গৈছে. গতিকে why was the mother being compared to the late winter's moon? আনসারটা হবো the mother has been compared to the late winter moon because she is at the 66 and her face looks very pale like that of a dead body. She has already lost her youthful vigor and enthusiasm. She looks as pale as late winter's moon which lacks of brightness. Okay, গতিকে এই দুটা কোশ্চেন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট. গতিকে তোমালোকে কোশ্চেন দুটা ভালকৈ পঢ়িবা ঘৰত. এতিয়া আমি আহোঁ 5 নম্বৰ অংকলৈ. 5 নম্বৰ কোশ্চেন লৈ. 5 নম্বৰ কোশ্চেনটো কি আছে? What do the parting words of the poet and her smile signify? মানে সেই পাৰ্টিং ৱাৰ্ডটোৰ পয়েটৰ পাৰ্টিং ৱাৰ্ড আৰু ইছমাইলে কি নিৰ্দেশ কৰিছে, কি বুজাইছে? ইয়াতে এই কোশ্চেনটো 2019ত আহিছিল. গতিকে কোশ্চেনটো তোমালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ আছে. গতিকে আনসাৰটো হ'ব the poet's parting words suggest an assurance to her old and weak mother, but a fear to poet's mind that she may not meet her again. On the other hand, by smiling, she conceals her real feelings of sorrow from her mother. কথাটা কি বুঝে? the parting word suggest করেছে, মত এই পরামর্শ দিছে, an assurance দিছে to her old and weak mother, তেওঁৰ বুঢ়া আৰু দুৰ্বল মাকক. কিন্তু a fear to the poet's mind, মানে কবির মধ্যে একটা ভয় আছে. কি ভয়? that she may not meet her again. তাইৰ মাকক আকৌ লগ নকৰিব পাৰে. কিয় লগ নকৰিব পাৰে? কাৰণ তাৰ মাক বুঢ়া হৈ গৈছে. বুঢ়া হৈ যোৱাত তেওঁ কেতিয়াবা ঢুকাব পাৰে. সেইকাৰণে তেওঁৰ মনত এটা ভয় আছিল যে তাইৰ মাকক আৰু লগ নকৰিবও পাৰে. On the other hand, অন্য হাতে, by smiling she conceals her real feelings of sorrow from her mother. তাইৰ মাকৰ পৰা হাঁহিৰ দ্বাৰা তাইৰ মাকৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ৰিয়েল ফিলিং অফ দুখৰ যিটো ৰিয়েল ফিলিং সেইখিনি কনচিল কৰিছিল, লুকাইছিল. গতিকে 5 নম্বৰ কোশ্চেনটো কি? হোৱাট ডু দ্য পাৰ্টিং ৱাৰ্ডছ অফ দ্য পয়েট and her smile signify? The poet's parting words suggest an assurance to her old and weak mother, but a fear to the poet's mind that she may not meet her again. On the other hand, by smiling, she conceals her real feelings of sorrow from her mother. মৰমৰ ছাত্ৰী সকল, তোমালোকক মই এইখিনিতে টেক্সটুলত থকা 5টামান কোশ্চেন ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ আগত পঢ়ি বুজাই দিছো. গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা. আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযোগ হৈছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা. আৰু অনাগত দিনত মই আপলোড কৰা নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা. থেংক ইউ টু watch my channel English Learning Assam.